वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दुनिया दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन गोद विच अत्यंत श्रद्धा ते सत्कार दे नाल आप जी जुड़ बैठे हो। अमृतमय समा गुरु कृपा सदका प्राप्त हुए है। आओ इस समय का भरपूर आनंद माणिए। सतगुरु महाराज जी की अगमी कथा दे विच आप जी ने सरवण कीता सी। बाबा श्री चंद जी के जन्म नूं मुख रखते हुए सतगुरां दे पिता जी अते माता जी बड़े चावां नाल चल के आए। खुशियां दे इजहार होए। इन्हां दे जाण तो बाद गरीब नवाज सतगुरां ने अपने बड़े सपुत्र बाबा श्री चंद जी नूं भैण नानकी दी झोली पा दिता। हुण आप मोदी खाने की धरती ते बैठ के जिथे तेरा तेरा तोलते ने उत्थे दुखियां रोगियां दे दुखां नूं दूर करदे ने। उन्हां समयां दे विच एक सिख है जिहदा नाम है भाई भगीरथ। इतिहास के मुताबिक अजे वो गुरु पातशाह का सिख नहीं होया। दुर्गा का उपासक है, चंडी की पूजा करता है, नगर मलसियां का रहने वाला है। अजकल जिला जलंधर कर्मकांड पखंड धर्म के नाल नाल उहदी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इन सारे प्रकरणों को आप जी ने विस्तार सहित सरवण किया। आओ जी सुरत की लाइए उड़ारी। गुरु नानक साहब जी के चरणों में चलिए ध्यान करके सुल्तानपुर की धरती पे बख्शो प्यार का सबूत। गज बज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। लाल बिलोचन मुंडन माली छोड़त तुंड हैं ज्वल करली। भाई बाला जी के इस पावन पवित्र कथा नूं दूजे साहिब गुरु अंगद देव जियां दी पावन हजूरी विच सुना रहे हैं। अखी वेखिया जो जाए। जदों मोदी खाने विच बैठ के सतगुर तेरा तेरा तोल देंगे। उन्हां समयां दौरान पिंड मलसियां का रहने वाला भाई भगीरथ काली का उपासक है, जिहदे नाम बड़े आ। चंडी भी कहते हैं, दुर्गा भी कह देते हैं। उपासना इन्नी करता है, दिन रात ओदी प्रीत दे विच झल्ला होया है, आशिक होया है भाई भगीरथ। ते हुण ओदी अवस्था का जिक्र पहला कवि जी ने किया।
भाई भगीरथ की चीज है? गुरु की हजूरी विच आया, किवें आया, की बदलाव आए ने, वो तां पता लगणगे जे उहदी जिंदगी विच उतरोगे। हुण भाई भगीरथ घर दे विच चौकी लाउंदा, सारा सारा दिन मंदिर च बैठा रहिंदा है। जद किते चौंकड़ा लाउंदा है, उस चंडी दे परथाए शब्द लाउंदा है, तू लाल अखां वाली है, तेरे गल दे विच मुंडन माला, राक्षसां दे सिर दी माला परो के पाई हुई। गुरु कलगीधर पातशाह जी ने चंडी चरित्र दे अर्थात चंडी दी वार लिखी हुई है, जिस विच सतगुरां ने उस परमात्मा की महिमा की है। ते अनजान लोग कई बार गल्लां करदे हैं जी महाराज ने वेखो दुर्गा की पूजा का जिक्र किया है गुरु साहब की बाणी, पर सतगुर की लिखदे हैं विच, तैथों ही बलराम लै नाल बाणा तह सिर धाया, तैथों ही बल कृष्ण लै कंस केसी पकड़ गिराया। हे अकाल पुरख वाहिगुरु, तेरे तो बल लैके, तेरे तो ताकत लैके रामचंद्र जी ने रावण को मारे, तेरे तो बल लैके कृष्ण जी ने कंस केसी पकड़ गिराया। सब तेरी कृपा है, तैथों बगैर कुछ नहीं होया, तू महान है। कईयां ने कई युगां दे विच तेरा अंत पाउण दी कोशिश की, पर तू बेअंत है, तेनू नहीं कोई जान सकिया। इत्थे सतगुरां ने सिर्फ चंडी दी, दुर्गा दी एक महिमा की है। वो दुनिया वाले तुसी औरत नूं भंडदे फिरदे हो, एक औरत ने किन्ने राक्षस मार दिते, औरत सी। बेशक सनातन मत दे लोग औरत की इज्जत नहीं करते, पढ़ के भी कोई इतिहास पर मेरे कलगीधर पातशाह ने चंडी की सिफत करदे आखिया, कहंदे ओ औरत भी रब्बी शक्ति सी, परमात्मा की एक जोत सी। बेशक अज लोग उन्होंने पूजा कर रहे हैं, बना बना के मूर्तियां दूजे पासे चल रहे, पर इत्थे भाई भगीरथ कहते इन्नी तपस्या उहदी करदा, एडा वड्डा भगत है, औरतां वाला लिबास तन ते पा के रखदा है, हर वेले काली काली जपदा है। सिंह बहाइनी संतन पाले, नैत संघात संघारन काले। चौकड़ा ला के की रटदा है अपने मुंह तो, की जपदा है, शेर दी सवारी करन वाली है, संतां नूं रब दे प्यारियां दी रक्षा करन वाली है, ते दैंतां दा नाश करन वाली है। दुर्गा ने, चंडी ने दैंत मारे, रक्त बीज वर्गे मारे, काल चमन वर्गे मारे, महकासुर वर्गे मारे। पढ़िया करो जो समा लगता ना, चंडी दी वार का पाठ कोई बड़ा नहीं है। एक तो लोगों ने भरम फैलाया, कहते जी चंडी दी वार पढ़िया गुस्सा आ जाता है भी अगे थोड़ा किहड़े भरमां च पए होए भाई, ये गुरबानी है, ये कोई मंत्र जंत्र नहीं। गुरु साहब ने तेनू ये सिखाया है, जिगरा जी एक औरत इन्ना कुछ कर सकती, तू क्यों नहीं कर सकता। हुण भाई भगीरथ कहते उन्होंने सिद्ध करने वास्ते दिन रात एक कर दिता, दिन रात एक कर दिंदा है, प्यार च भिजिया होया है, सुरत एकाग्र रखदा है, किसी की परवाह नहीं करदा। मद के टब मह खासर मर्दन, तुम रक्ष चंड मुंड चक्कर दन। ऐ तू मद कैटब नूं मारन वाली है, महखासुर वर्गे दैंत नूं तू मारिया, चंड अते मुंड राक्षसां दे नाम ने। चंडी दी वार च गुरु साहब ने सारा ब्यौरा दिता है। दसम दी बाणी च महाराज ने चंडी चरित्र लिखिया होया, अथ चंडी चरित्र वर्णन, जिस विच सतगुरां चंडी दी वार लिखी हुई है। गुण ऐदां ते महाराज ने रामावतार भी लिखे है, कृष्ण अवतार भी लिखे है, अंसा अवतार भी लिखे है। जे गुरु साहब ने बाकी धर्मां दे गुणां दा जिक्र कीता, इहदा मतलब भी सतगुर पुजारी हो गए नहीं भाई। आपां भी कई बार दूजे धर्मां दे
गुणां नूं दसदा ही है। गुरबाणी विच महाराज ने कृष्ण दा जिक्र कीता, रामचंद्र दा कीता। की महाराज पूजा करदे नहीं? एग्जाम्पल ने, उदाहरणां ने। पर इत्थे भाई भगीरथ सच्चा भगत प्रेमी है, पर कहते वो अजे तक चंडी प्राप्त नहीं हुई। काली जिन्होंने दुर्गा कहते हैं मिली नहीं है, पर कहते ਉਹਦਾ असर ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ है, प्रभाव बड़ा ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ है। रकत बीज को पानी रखता, सोंब निसोंब हनन वड शकता। रक्त बीज ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। रक्त बीज ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੀ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ ਦੇਵਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਾਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਢਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਭ ਨਾਲ ਖੂਨ ਚੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਵੀ ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਤੇ ਤਾਂ ਪਊ, ਪੈਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੂੰ ਰਕਤ ਬੀਜ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸੁੰਭ ਅਤੇ ਨਸੁੰਭ ਦੋ ਵੱਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ। ਮਰਦ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸੁੰਭ ਨਸੁੰਭ ਪਠਾਇਆ ਜਮ ਦੇ ਧਾਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਏ ਸ਼ੁੰਭ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ੁੰਭ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਰਾਖਸ਼ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਤਿਓ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਏ। ਭੈ ਦਾਨ ਦੇਨੀ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕਾ, ਸਰਬ ਪੂਜੀਐ ਨਿਤ ਸਰਬ ਸ਼ੋਕਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਚੰਡੀ ਦਾ, ਦੇਵੀ ਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲੱਗਿਆ ਮਾਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ 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 ਉਹ ਦੇਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਤ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਕਾਰਣੀ ਆਦ ਕੁਮਾਰੀ, ਉਮਾ ਰਮਾ ਬਾਣੀ ਤਨ ਧਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕੁਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਵੀਆਂ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਰਿਡ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਨਮੈਰਿਡ, ਛੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਆਰ ਕੰਨਿਆ। ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਤੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਹੈ। ਮਰਦ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਲ ਵਸ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰੇ, ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਲੀਸੇ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਧੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂਡਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗਾਂ ਬਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਗੀਰਥ ਵਰਗਾ ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦੇਵੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੈ ਦੇਵੀ ਜੈ ਚੰਡ ਕਪਾਲੀ, ਜੈ ਜੈ ਅੰਬੇ ਬਾਹੋ ਵਿਸਾਲੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਦੇਵੀ ਜੈ ਚੰਡ ਕਪਾਲੀ। ਕਪਾਲੀ ਨਾਮ ਹੈ ਖੋਪਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਚੰਡ ਨਾਮ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਆ ਮਿਲਦੇ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਰੇ, ਵਾਜਿਆ ਕਰੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਮਿਲਣਾ। ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ।
ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਵਾਨੀ ਹੈ। ਜੈ ਦੁਰਗੇ ਦੁਰ ਧਰਖਨ ਗੋਰੀ, ਤੁਝ ਸੇਵਹਿ ਬਿਦ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ੋਰੀ। ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਕਰੋੜ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਗੌਰੀ ਹੈ, ਗੌਰੀ ਮਤਲਬ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਵਾਲੀ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਖ ਵਰਗਾ ਰੰਗ ਛਾਪ ਦੇਗਾ। ਜੈ ਦੁਰਗੇ, ਐ ਦੁਰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਗੀਰਥ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ, ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਚੰਡੀ ਆਇਆ ਕਰੇ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸਤ ਨਾਮ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਦੋਗੇ? ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਰੋਜ਼ ਮੁੜ ਜਿਆ ਕਰੇ, ਆਇਆ ਕਰੇ, ਆਖਿਆ ਕਰੇ ਭਗਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਾ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਇਕ ਹੈ, ਐਸੀ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜੇ। ਜਾਗੇ ਉਪਜਾਵਨ ਪਾਲਨ ਕਾਲਨ, ਅਕਲੰਕੀ ਦੁਰਜਨ ਦਲ ਸਾਲਨ। ਤੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਨਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜੋ ਭਗਤ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਚ ਭਿੱਜਿਆ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਕਰੇ ਭਗਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗ ਲੈ, ਜਗ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦੇਵੀ ਨਾ ਚੰਡਗਾ, ਜੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ। ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਸ ਧਰਨੀ ਹਰਨੀ ਅਗਿਆਨੰ, ਸੁਖ ਕਰਨੀ ਦਲਨੀ ਦੇਤਾਨੰ। ਦਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਦੈਂਤਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਸਤੂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਸਾਲ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਚ ਬੈਠਾ, ਦੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਸੀਹੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਦੁਪੱਟੇ, ਚੁੰਨੀਆਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਦੇ ਤਰਸ਼ੂਲ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਤਾਂਡਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਢੋਲਾਂ ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਭਗੀਰਥ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੱਥਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਗੀਰਥ ਅੰਦਰੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਮੋ ਨਮੋ ਸਸ ਭਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ, ਨਮੋ ਅਗੰਜਨ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸੀ। ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਰਦਾਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਦੀ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਉਣਾ, ਹੱਸ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਮੰਗਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚੇਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਦੇਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਓ, ਜਗ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਪਰਮ ਰੂਪ ਪਰਗਿਆ ਕਲਿਆਣੀ, ਨਮੋ ਮੰਗਲਾ ਭੋਸਰ ਬਾਣੀ। 2-3 ਵੇਲੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਭੋਗ ਲਾਇਆ ਕਰੇ। ਆਓ ਪਾਸ਼ੇ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਕਦੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ
भी आया सिख बन गया। माड़ा मोटा बंदा आके कुछ ना सिख बन जी तेरी छोटी गल होंदी है। लोकां दा गुरु कहाउण वाला, जमाने नूं पैरां 'च झुकाउण वाला, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਚੰਡੀ ਵਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। जे देवी वस है टाइम तो ही आउंदी है ना, जद माड़ी की आवाज मारदा ओदी पहुंच जाती है। कहनी मंगवार दा की हो ऐदा दुख दूर कर दे। कहनी ठीक है काम लिया करे। बड़े बड़े पंडित ਇਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ 'ਚ ਭਿੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖੇ ਲੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਚੰਡੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਮੋ ਜੋਗ ਮਾਇਆ ਵਰਦਾਨੀ ਸਰਵ ਸ਼ਸਤਰ ਰੂਪਾ ਸਭ ਜਾਨੀ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕਿਤੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਬਸ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਮੋੜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਪੁੱਛੋ ਮਰਦ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਜਮਾਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਬਣਾਂਗੇ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਭ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਹ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਦੀ ਪੋਤੇ ਦਾ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕੰਮਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਬੋਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਖੋਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਮੰਡਨ ਭੁਜ ਡੰਡ ਅਖੰਡੀ ਨਮੋ ਨਮੋ ਪਗ ਚੰਡ ਪਰ ਚੰਡੇ। ਉਸ ਚੰਡੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਗਰ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗੜਾ, ਦੰਡਵਤ ਕਰਦਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਚਾਲੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਟੇਕ ਜਾਂਦੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਪੈ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਡੰਡੌਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ ਆਉਣਾ, ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਪਰ ਭਗਤ ਆਪ ਦੁਖੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਗ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰ। ਤੇ ਦੇਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਪਾਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਪਰ ਹਾਂ ਭਗਤ ਆ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਹੋਰ ਅਨਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਹਰ ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੋ ਨਾਮ ਜਪ ਪੂਜ ਕਾਲ ਕਾ ਮਾਤ ਹਰਨ ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਕੋ ਚਹਿਤ ਹਿਰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਰੋਇਆ ਕਰੇ, ਕੂਕਿਆ ਕਰੇ, ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਰੇ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਸਾਲ, 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਤੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਚੰਡੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਭਗਤਾ ਮੰਗ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਭਗਤ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਬਦਲ ਲੇ, ਪਰ ਭਗਤ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਏਜ ਆ ਮੇਰੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮੈਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਜਨਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਨਮਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ, ਸੁੱਧ ਦਾ ਗਿਆਨ। 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਸੁੱਖਾਂ ਵਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਫਲਾਣੇ ਦਰਖਤ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਅਮਰਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋਏ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਕੋਈ ਨਲਕੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਚੱਲ ਭਾਈ ਜੋ ਟਰਾਲੀ ਚੱਲੀਏ ਉੱਥੇ, ਫਲਾਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵੈਣ ਵਾਲਾ ਚੂਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹਟ ਜੂ। ਬੜਾ ਤੁਰਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਜਿਕ ਕਰੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਲਸੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ ਨੇੜੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਕਰੇ, ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਚੌਪਈ ਏਕ ਦਿਵਸ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਸਥਾ, ਬੰਦੈ ਧਰ ਪਰ ਧਰ ਕਰ ਮਾਥਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੰਦਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚੌਂਕੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਈਆਂ, ਹਨੇਰਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਬੰਦੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਚਮ ਤੇ ਬੜੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਪੱਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਰਿਤ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਚਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਦਿਨ ਦਾ ਬੈਠਾ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਧਿਆਨ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੁੱਤ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ 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 ਇੱਕ ਘੋਰ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਬੈਠਾ ਚੌਂਕੜੇ 'ਚ ਸੀ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ, ਚੰਡੀ ਚੰਡੀ ਦੁਰਗਾ ਦੁਰਗਾ ਜੈ ਅੰਬੇ ਜੈ ਜਗਦੰਬੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਕਰਤਿਓ ਬਾਸਰ ਬੀਤਾ, ਤਦਪ ਨ ਤਜੈ ਬਦੀ ਚਿਤ ਪ੍ਰੀਤਾ। ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਲਾਂਭੇ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮੰਗ ਲੈ ਕੁਛ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਐ ਮਾਂ ਤੇਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਵੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਦੀ ਵੇਖੋ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਝੂਠਣਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਆ ਜੋ ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਲਾ ਲੋ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਝੂਠ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਉਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਈਰਖਾ ਵਖੀਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੁਖੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਚੰਡਾਲ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਪਰ ਮੁਖੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬੈਠਾ ਚੌਂਕੜਾ ਲੈ, ਸੁੱਧ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਰੋ ਪੈਂਦਾ, ਉਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਹੋ ਕਾਲ ਕਾ ਮੰਦਰ ਮਾਹੀ, ਸਦਨ ਗਮਨਿਓ ਅਤ ਚਿਤ ਚਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਜੋਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਗਿਆ। ਮੰਦਰ ਧੋਤਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਥੋੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਮੰਦਰ 'ਚ, ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ, ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉਲਾਂਭਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਰ ਪਾਰ ਦਾ ਸੁਣਾ,
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਰਧ ਨਿਸਾ ਬੀਤੀ ਅਲਸਾਵਾ, ਤਵੇ ਚੰਡਕ ਸੁਪਨ ਦਿਖਾਵਾ। ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੈਠੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ। ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜੀ। ਅਚਨਚੇਤ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੂਪ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਸਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹਰ ਮਨ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੁਰਤ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਅੰਦਰੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਆਵਾਜ਼, ਕੜਕੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੜਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਭਗਤਾ ਅੱਖ ਖੋਲ, ਮੰਗ ਅੱਜ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਇਹ ਚੰਡੀ ਜਵਾਲਾ ਉਹੀ ਮੰਗਦਾ ਜੋ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੋਲੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਦੇ। ਓ ਸੁਮਤੇ ਜੋ ਮਨੋਰਥ ਤੋਰਾ, ਹੋਏ ਸਪੂਰਨ ਇਹ ਬਰ ਮੋਰਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ, ਹੱਸ ਪਈ ਚੰਡੀ, ਹੱਸੀ ਉਹ ਦੇਵੀ ਹੱਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਹੱਸਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਜਿੱਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਭਗਤਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿੱਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਤੇ ਢੀਠ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ, ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਪਰਣਾਏ ਕੈ ਜੇ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਨਿਕਲਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੀ ਚਮੜੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣ ਜੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸੌਂਪਦੇ ਆ ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੀਚ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਜੰਗਲ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਿਸਦੀ। ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਨੇ, ਫਜ਼ੂਲ। ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਦੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਾਗਣ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਭਲਾ, ਬਸੀਐ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸੰਗ। ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਾਗਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਨੀਂਦ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਚੰਗਾ ਜਿਸ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਜਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਸੁਪਨੇ ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਦਿਸੇਗਾ, ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਉਸ ਚੰਡੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਏ ਮੁਕਤੀ ਦੇ, ਮੁਕਤ ਕਰ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਕਤ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮੁਕਤ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਨੇ ਨਾ, ਸੁਰ ਦੇਵਤੇ, ਨਰ ਮਨੁੱਖ, ਮਨ ਰਿਸ਼ੀ, ਜਨ ਆਮ ਲੋਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜੀ। ਮੁਕਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੋ ਛਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅੰਤਰੀਮ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਭਰਮੇ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ। ਭਰਮੇ ਭਰਮਦੇ ਨੇ, ਸੁਰ ਦੇਵਤੇ, ਨਰ ਮਨੁੱਖ, ਦੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਦੇਵਤੇ ਵੱਡੇ, ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਮਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ।
मतलब देवी देवते भी एक जून है। आम सुनते हो स्वर्गां च वासा मिलूगा ते स्वर्ग वाले नूं कहंदे फिर स्वर्ग सुट दिंदे तेरे पुन्न पूरे हो गए भाई। देवते सी जिहड़े गए सी ते देवते जमदे मरदे रहिंदे आ ना। बाणी नूं पुछो सतगुर कहंदे भाई एक शिव गए एक फिर पए रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। कहते रामचंद्र किन्ने आए कृष्ण किन्ने आए शिव किन्ने आए कोई गिनती नहीं अनेकां आए कि जमदे मरदे रहिंदे आ भाई। इसे करके देवी ने स्पष्ट करता कहती भगता बेशक मैं आप मुक्त नहीं मेरे कोल मुक्ति नहीं है। सानू जिन्ना क समा मिले उन्ना की है उस तो बाद फिर मनुखा शरीर च आके तपस्या करनी पैनी फिर इधर उधर भटकदे फिरना सी ते तैनूं एक रस्ता दस देनी राह दस सकदी हां मील पत्थर भी ये इस रास्ते चलेगा मुक्त हो जाएगा पर मैं उस राह पे गई नहीं क्योंकि तू भगती करदा मैं भी पता कीता किसे तो भी रब नूं मिलण दा रस्ता किहड़ा है। इथों स्पष्ट हुंदा देवी देवते जिन्ने भी ने रब दे घर नहीं पहुंच सकदे। आखो सतनाम वो सचखंड बहुत दूर है। आ स्वर्ग जे ते राह दी चीज़ां ने इत्थे ते रब दे प्यारे जांदे भी नहीं। कहंदे क्या नरक क्या सुरग विचारा संतन दो राते की नरक है की स्वर्ग है। कहंदे असीं दोनों रिजेक्ट कीते होए आ साडे काम दे नहीं हैगे ते स्वर्गां च रहण वाले फिर किस काम होणगे। एक दुनिया है एक वो लोक है स्वर्ग लोक। महाराज ने बाणी विच बड़े जिक्र कीते सो उस पासे में विस्तार ना कहंदे जदों स्वर्गां दा जिक्र चलिया कहंदे भगता स्वर्ग मंगला कहंदे नहीं कहंदे चंगा फिर मुक्ति दा घर दस देनी आ मुक्ति दा दरवाजा दस देनी आ इन्ना क मैनूं ज्ञान है। निज स्वरूप को लख है ज्ञाना प्राप्त हुए अपवर्ग महाना। फिर देवी खुश होके आखन लगी मैं जानिया तेरे मन की इच्छा है तू अपने रूप तो जानू होना चाहता है। अपने रूप देवी का रूप ते जान लिया अपना रूप मैं कौन जिदन समझ आ गई मैं कौन हुण गल्लां नाल कहदी मैं रब इदां ते नहीं गल बनदी ना। ते जदों बाणी पढ़ांगे विचार करांगे बंदगी नाल जोड़ांगे एक दिन रब दा रूप तुसीं हो जाओगे ते तुहाडा रूप रब हो जाएगा। जिवें भगत कबीर हो गए साडे च ते 100 की हज़ारां वकार ने लखां औगण ने साडे च बेशक असीं नाम तरीक सिख हां लोकी साडी इज्जत करदे आ साडा सत्कार करदे साडे कपड़े चोला वेख के पर इस चोले थल्ले किन्ने गुनाह छुपे आ वो कोई नहीं जानदा। मन जानदा है जिधर मन ते कृपा हो गई उधर फिर मन रब दा रूप हो जाएगा ओदी जोत बन जानी है। आखन लगी भगत प्यारिया तेरे मन दी मैं दशा नूं जाणिया तू आत्मक ज्ञान वास्ते मेरी पूजा करदा है। हां जी कहंदी रब इस धरती ते है पहला भी सी जो आद सच है जुगाद सच है भी सच है नानक होसी भी सच है ओदी सदा ना ये तां नहीं कहा जा सकदा भी इस धरती ते रब नहीं है जो सतयुग हुंदा सी देवी देवते हुंदे सी अज है नहीं है किसी नूं नहीं पता पर रब पहला भी सी अज भी है सदा रहेगा। जब दुनिया नहीं सी उदों भी सी। कहंदे देवी हसदी कोल पै गई मंदिर दे विच अद्धी रात दा समय अपने भगत नाल बैठ के प्रेम दीयां गल्लां करदी है। पर लब्ध है तन की जो लो सेवो श्री नानक भगतो लो। भाई भगीरथ बड़े प्रेम नाल सुनदे आखन लगी जदों तक तेरी प्रारब्ध है जिंदगी या सवास ने उदों तक नानक नानक जपिया कर आखो सतनाम रब ने। भाई भगीरथ कहंदा नानक कौन कौन है कहंदी परमेश्वर परमात्मा है। कहंदा मिलू किदां मेरा कहंदी दस रहियां ने काला ना हो ध्यान दे के सुन मेरा नाम ना दिल च वसा नानक नु दिल च वसा आखो सतनाम रब है निरंकार है। देवी देवते इते विचोले ने रिश्ता कराउण तो बाद विचोले नु कौन पुछदा है कोई वैल्यू। देवी देवते एक धर्म नु दसण वाले ने धर्म दे मोटी नहीं ने वो रब नहीं ने रब दा राह दस सकदे आ वेद धर्म ग्रंथ रब दी गल करदे ने पर रब नहीं ने। साडा भलेखा की है जेड़ा बंदा रब दी गल करदा उस नूं रब मान के बैठ तां ही लोग गुनाह करदे खला खांदे
ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਰੱਬ ਹੈ ਭਾਈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੱਸਦੇ ਰੱਬ ਵੱਡਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੰਬਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 38 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 39 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਵੀ ਅੰਬਾਲੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ, ਤੂੰ ਹੀ ਅੰਬਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਾਈਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਤੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ, ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਬਾਤ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਪਈ, ਉਹ ਤੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰ ਦੂ, ਤੇ ਆਪ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੰਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਭੇਖ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇਸ ਜਨਮ ਚ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪਰਾਲਬਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਕੀਨ ਦੁਕਾਨਾ, ਦੁਰਿਓ ਰਹਿਤ ਹੈ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਨਾ। ਉਸ ਦੁਰਗਾ ਨੇ, ਉਸ ਚੰਡੀ ਨੇ, ਉਸ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ। ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਰੱਬ ਛੁਪ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਭਗੀਰਥ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁਪਨੇ ਚ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਚ ਰੱਬ ਵਰਤੇ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਨਿਕਲੀ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਏ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਰੂਪ ਅਵਤਾਰਾ, ਕਲ ਨਰ ਤਾਰਨ ਕੋ ਤਨ ਧਾਰਾ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ? ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਚ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜੀ, 24 ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਮੱਛ, ਕੱਛ, ਨਰ, ਬ੍ਰਹਮ। ਮਰਦ ਨੇ ਦਸਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ 24 ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਦਲ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵੈ ਰੂਪ ਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਏ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਵਰਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦਾ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਭਗਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿਲਕਾ ਕਿਲਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹਾੜੀ ਮਿਲੇ, ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਹੈ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵਰਦਾਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ,
ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਭਗੀਰਥਾ ਦੁਨੀਆ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਹੂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਟਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਨ ਪਾਈ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਤੇਰੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਏ। ਧਰ ਸ਼ਰਦਾ ਦਰਸੋ ਦੁਖ ਦਾਹੂ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਕੋ ਲੇਵੋ ਲਾਹੂ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲ ਮਿਲ ਲਾਂਗਾ, ਬੈਠਾ ਗੁਪਤ ਪਛਾਣ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਜਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਕੱਲਾ ਜਾਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੋ ਮਿਲੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜੈ ਕੋਏ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੱਸੀ, ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਨਾ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਰਸਤਾ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ, ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ। ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਆਪ ਪਸਾਰਾ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਓਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਮੇਰਾ ਰਸ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਜਾ ਕੇ 20 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂ, ਲੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਦੇਵੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਬੜੇ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਨ। ਇਤੇ ਮਾਤਮੇ ਖੁੱਲੇ ਬਿਲੋਚਨ, ਲੱਖ ਸੁਪਨੇ ਕੋ ਕਰ ਬਹੁ ਸੋਚਨ। ਇੰਨੇ ਵਚਨ ਆਖ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਦੇਵੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਕਿਉਂ? ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਲੋਪ ਹੋਈ ਹੱਸ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕਦਮ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਵੇਖਿਆ ਅੜਦੜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਪਰ ਵੇਖਿਆ ਮੰਦਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਸੀ। ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸਵੇਰ ਕਾਹਦੀ ਹੋਣੀ, ਚੱਲ ਮਨਾ ਚੱਲੀਏ, ਛੱਡ ਘਰ-ਬਾਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਸ ਰੱਬ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਜਿਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਦੇਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਭਗੀਰਥਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਮੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਜਪਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਆਰ ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬਸ ਤੜਪਿਆ ਪਿਆ। ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਚਰਨੀ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਂ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਸਿਫਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਤਿਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਲਾਹ ਖੁਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਅੰਦਰ ਤਾਂਗ ਜਾਗੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੁਚੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਬਿਲਪ ਕਰੇ, ਚਾਤਰਿਕ ਦੀ ਪਿਆਰੀ। ਮਨ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਰੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਊਗੀ, ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਆਪ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੈਸੀਅਤ, ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਝੁਕਦੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੁਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।